जय जगन्नाथ जय माँ भद्रकाली। आज आउ एक नूतन ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज ब्लॉगटा भेरी भेरी स्पेशल भेरी भेरी सस्पेंस वाला आउ पूरा टूरिस्ट वाला वीडियोटा होती। तो सबु प्रकार मिक्स वीडियो ये जो मो आरंभ मोर फेस रिवील करना तो पर्टिकुलर लोकेशन उपरे जाइकी मोर फेस को रिवील करी तासह एबे किछि नेचुरल सीनरी सह आपण माने एबे यार मजा नियंतु आउ देखंतु वीडियो सह कंटिन्यू एमती रुहंतु। चलंतु एबे आमे वीडियो सह आमे भी आगु को बढ़िबा आउ आगे चलिबा। एबे आमे जो जगह को जाउचंती से जगहटा आपण मानक पई मो पई समस्तक पई भेरी भेरी स्पेशल। तो आपण माने एबे भाबुथबे ए सब जगह कोठी तो बात्या आश्रय स्थली तो कोठी देखैलेनी आसिकी तो तासह एठी मईसी आउ एठी गली जगह ए जगहटा कौन हो पारे स्पेशल पुणी एभली जगह पुणी कौन कहीं के भली एक जगह मु बाछिली आ कौन पई बाछिली। तो एठी देखंतु मु आसीची जोठी माछ धरा जाए माने माछ मरा जाए आपण मानक भाषा रे। तो ये होची सही जगह एबे आसिक आमे सही जगह रे पहुंचीचु भीतर को प्रवेश करूछु। देखंतु एठी केते सारा रूम सब रही जो माने एठी सब माने बोट चलांती सेठी तांको पई सब रूम रही। एठी किछि स्थानीय लोक बा स्थानीय कर्मचारी अछंती। तो सामने देखुचंती जो सब घर अच्छे से सब आसी माछ स्टॉक रुहे बरफ दिया जाएगी। एबे आपण माने देखुचंती जो जगह रे माछ धरा जाए आमे से जगह को जाउछंती आ से जगार प्रतिटी रहस्य को खोलिया पई आमे चेष्टा करूछु। एठी किछि स्थानीय पिला माने क्रिकेट खेलिबार व्यवस्था करूचंती तासह एबे एठी देखंतु केमती सुकुआ भी एठी सुका जाईची। तो जो भी माने पूरा फ्रेश सुकुआ नबा को चाहती तो आम सह जोगाजोग करंतु। एठिकार स्थानीय कर्मकर्ता किछि अछंती जो माने बोट चालक तो से माने हमकु तांको सह हम आलोचना करिचु कि आपको से माने तांकर सहयोग करिवे। तो एठी देखंतु आमे आगु को बढ़िया समय रे केते सारा एठी जाल अछि जेहेतु आमे ऊपर बेला समय आप मानक भाषा रे हम से समय रे संध्या समय रे आसिकी पहुँची थिलु। तो कहीं एठी लोक भी नाहांती खाली बोट रही। तो एठी देखंतु गोटे पाहाच भलिया जगह रही तले जोठी आसी हमर जहाज लागे आ सेइटू ओल्हेकी ऊपर को आसंती। तो आगरे देखंतु एठी जहाज सब रही केमती चलंतु एबे पाख को जिबा आउ ताकू देखिबा केमती कोन रही। तो एठी देखंतु आ तळो को ओल्हेकी ता ऊपर के एठी जिबा संभवपर नुहे तेणु आमे आर पट को जाइकी तो आपण मानकु देखौची। चलंतु एबे आमे आर पट को जिबा आउ सेठी देखिबा जदी ओल्हेबार बा चढ़ीबार व्यवस्था ठीक थिबो तो मु आपण मानकु निश्चय से जगह को जाइकी देखैबी। से जो सब बोट रही से बोट ऊपर जाइकी देखैबी। एई जो जगहटा अछि एठी आसी कि डंगा सब एमती लागे जोठी ताकर लोक माने चढ़ा उठा करंती। तबे चलंतु आगु को जिबा। एठी देखंतु तो जो जाल सब रही गला समय गोड़े बारंबार लागुची। एबे देखंतु मो गोड़र भी लागिला तो मु साको काढ़ी देके एबे आसीची। तो एठी एबे आमे जिबा। एबे मु ओल्हेकी से डंगा मध्य को जाउची आ डंगा भितरे कौन कौन सब रही से सब जिनस आपण मानकु ए वीडियो माध्यम रे देखैबी। पछरु कड़ा निर्देश सह आमे तथापि भितर को जाउछु आउ आपण मानकु देखैबा को चेष्टा करूछु कि जोठी माछ धराली माने केमती जाइकी भितरे माछ धरंती आउ सेठी तांकर समुद्र मध्यरे यात्रा केमिति रुहे आउ
ସେମାନେ କେମିତି ତା ଭିତରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ମାଛ ଧରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବକ୍ସ ଭଳି ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ତ ଏଠି ତାରି ଭିତରେ ଆମର ମାଛ ରୁହେ। ଆଉ ଧରିଲା ପରେ ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏଟା ଫ୍ରିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଆମେ ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ବୋଟ୍ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍। ଏଠି ତ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଅଛି ଡୋର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, ସେଟା ସେମିତି ବୋଟ୍ର ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ବୋଟ୍ ରହିଛି। ଆମେ ତ ତା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯିବା, ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏପଟ ବୋଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାସନ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏକାବେଳେ 10ରୁ 15 ଦିନର ଟୁର୍ରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ତଥ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଏପଟରେ ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଏଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଡୋର୍, ଯେଉଁଠି ଫ୍ରିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କହିଛି। ତ ସେଇ ଡୋର୍ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲିକି ସିଏ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆମ ଗାଡ଼ିର ଯେମିତି ବ୍ରେକ୍ ତାଙ୍କର ସେମିତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ବ୍ରେକ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ସାଇଲେନ୍ସର ପାଇପ୍ ଭଳିଆ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଉପରୁ ରହିଛି ତ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବେଶୀ ସମୟ ୟା ଭିତରେ ରହି ହେବନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଠି କୌଣସି ବୋଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି ବା ବୋଟ୍ର ଚାଳକ ବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ତଥାପି ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବା, ଆଉ ୟା ଭିତରୁ ଫେରିଯିବା। ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଉପରୁ ରହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ଦେଖେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଭିୟୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ୟାରି ଭିତରେ ଏମିତି ମାଛ ଧରାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରି ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ, ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଘରେ ରହିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା ତଳକୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ରହିକି ମାନେ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରୁହେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାହାଚ ରହିଛି ସେଇ ପାହାଚ ତଳେ ମୁଁ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ସ୍ଥାନ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଏ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା, ତ ମୁଁ ବି କହି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଥିଲି। ତ ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାର ନାଁ ଜେଠି। ଆଉ ଏଠି ମାଛ ଧରାଯାଏ, ଆଉ ଶୁଖୁଆ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହା ଫ୍ରେଶ୍ ଶୁଖୁଆ। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସେଠାକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଶୁଖୁଆ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଘର ଅଛି, ସେସବୁ ଘର ହେଲା ଆମର ମାଛ ରହିବାର ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର। ଆମର ଯେମିତି ପନିପରିବା ରୁହେ, ଏଠା ସେମିତି ମାଛର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର, ଯେଉଁଠି ବରଫ ଆସିଲା ପରେ ବରଫ ଦିଆଇ ରଖାଯାଏ, ଆଉ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ପରେ ଗାଡ଼ି ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଶୁଖୁଆ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶୁଖୁଛି। ଏଠି ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍, ଯେଉଁଠି ମାଛ ଆସି ରୁହେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୋକମାନେ ରହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ବୋଟ୍ର ଲୋକମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ରୁମ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମାଛ ନେଇକି ଯିବ।
ତ ଏବେ ଆମେ ଫେରିଯିବା ଘରକୁ। ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି କେମିତି ଏଠି ଧରାଯାଏ, କିପରି କରାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଣି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଚଲାନ୍ତି ବା ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବି। ତ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଫେରୁଛୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଫେରିଗଲୁ, ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ବିଦାୟ ଦେଇକି ଫେରୁଛି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ।